बंधु माने एही चंद्र ग्रहण एवं होलिका दहन 3 मार्च 2026 राति रे आपणक घरर एही कोणरे चुपचाप रखी दियंतु गोटे 1 टंकार मुद्रा। आपणक जीवनर समस्त दुख कष्टर तुरंत ही मिलिजिब मुक्ति। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रे आपणकर जीवन हस खुशी धन धान्य रे भरिजिब। एही चंद्र ग्रहण परे आपणक जीवन रे धनर वर्षा हेबा जहा आपणको कोटिपति करिदेब। बंधु माने वर्षर सबुठारु बड़ एवं सर्वोत्तम चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 रे हेबाकु जाउछि। वैदिक ज्योतिष अनुसार यह एक साधारण चंद्र ग्रहण नुहे बरं एक महा विरल चंद्र ग्रहण हेब। सेथिपाई केवल विश्वर ज्योतिष माने नुहे बरं वैज्ञानिक माने मध्य एही चंद्र ग्रहण को उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। बंधु माने एही चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा राति रे हेबाकु जाउछि। फाल्गुन पूर्णिमा राति रे जो राति रे देवी लक्ष्मी आमर पृथ्वी को निवास करने को आसीथांती एवं तांकर पेचा को वाहन भावरे व्यवहार करी समग्र विश्व भ्रमण करती। दीर्घ 108 वर्ष परे होलिका दहन सहित चंद्र ग्रहण महालक्ष्मी जोग एवं धन जोग मध्य सृष्टि हेउछि। यार अर्थ हेउछि एही चंद्र ग्रहण दिन करा जायथिबा जेकोनोसी उपाय आपणको लक्ष लक्ष गुण अधिक लाभ आनी देब। एही चंद्र ग्रहण आहुरी अधिक विशेष हेब कारण यह भारत रे पूर्ण चंद्र ग्रहण रक्त चंद्र भापरे दृश्यमान हेब। वैज्ञानिक माने कहिसंती जे जेतेबेले पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र मध्यरे आसे सूर्यंकर लाल किरण पृथ्वीर वायुमंडल देई विचलित होई चंद्र उपरे पड़ी थाए। एही कारणरू चंद्र संपूर्ण लाल देखाजिब। अंधार राति रे आकाश रे एक उज्जवल लाल रंगर चंद्र कल्पना करंतु। एही दृश्य केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू नुहे बरं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू मध्य आश्चर्यजनक एवं विरल हेब। एवं ज्योतिष मानक अनुसारे एपरि चंद्र ग्रहण दीर्घ 108 वर्ष परे घटिछि एवं एही दिन जदि आपण आमर वीडियो रे वर्णित 1 टंका मुद्रा व्यवहार करी गुप्त उपाय पालन करती जहा विषय अनेक वेद पुराण एवं शास्त्र रे वर्णना करा जायछि एवं पूर्वरु अनेक विद्वान ज्योतिष एवं तांत्रिकଙ୍କ द्वारा आलोचना करा जायछि तो विश्वास करंतु बंधु माने आपण केवल आपणकर आर्थिक संकटरू मुक्ति पाइबे नाही बरं समस्त दिगरु धन आपणकर जीवन रे प्रवाहित हेब। आपण एते धन प्राप्ति करिवे जहाँ आपण केबे स्वप्न रे मध्य भाबी नथिबे कारण आपण स्वयं देवी लक्ष्मी को आशीर्वाद पाइबे। कुहा जाए जे एही चंद्र ग्रहण समय करा जायथिबा उपचार केबे भी व्यर्थ जाए नाही कारण दीर्घ 150 वर्ष परे एही चंद्र ग्रहण समय एपरि एक उल्लेखनीय संजोग घटुछि जो समय आपण जेकोनोसी प्रतिकार करूछंती ताहा आपणको हजार हजार गुण लाभ प्रदान करिब। बंधु माने 3 मार्च 2026 राति रे हेबाकु थिबा रक्त चंद्र ग्रहण केवल ज्योतिर्विज्ञानी दृष्टिरू नुहे बरं आपणको जीवन उपरे मध्य गभीर प्रभाव पकाइब। 1 टंकिया मुद्रा व्यवहार करी सठिक प्रतिकार व्यवहार करिबा द्वारा एही राति रे उल्लेखनीय संजोग धन सौभाग्य एवं सफलतार नूतन द्वार आपणको पाई खोली जिवो। आपण प्रकृत रे देवी लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाइबे। आपणक परिवार उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद बनी रहिबो। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपण लक्ष्य करिथिबे जेतेबेले भी घरे कोनोसी शुभ कार्य किंबा पर्व पालन करा जाए ताहा साधारणतः गोटे 1 टंकिया मुद्रा सहित आरंभ करा जाए। दीपावली एवं धनतेरस पर्व मध्य 1 टंकार मुद्रा ठारू ही आरंभ हुए। एही 1 टंकिया मुद्रा बिना माँ लक्ष्मी कर पूजा को असंपूर्ण बोली विवेचना करा जाए। एही कारणरू आमर हिंदू धर्म रे 1 टंकिया मुद्रार अत्यंत धार्मिक महत्व रहिछि एवं आपण जदि फाल्गुन पूर्णिमा राति रे आमर धार्मिक ग्रंथ रे वर्णित गुप्त 1 टंकिया मुद्रार प्रतिकार करूछंती तेबे आपण केवल दारिद्र्य एवं असुविधारू मुक्ति पाइबे नाही
ବରଂ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପଚାରଟି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ 21ରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଉପଚାର 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସାଧକମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈବ ଯୋଗରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଶୁଭ ଅବସରରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାର ଗୁପ୍ତ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଟିପତି ହେବାରୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିବାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚମକି ଉଠିବ। ଘରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 3:20 ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ଶେଷ ହେବ। ସୂତକ କାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 6:20 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲୁ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଏ, ଯେଉଁଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥିବୀରେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଥିବା ମୁଦ୍ରା ପାତ୍ରଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟଙ୍କା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ ଏବଂ ଆଲମାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଭରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ଅତି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କୋଟିପତି ପୂର୍ବରୁ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। 2ଟି 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଧରି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 11 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ସେହି କୋଠରୀରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏବେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଉପଚାରରୁ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଖରାପ ନଜର ଏତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଏକ ସବୁଜ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖାଇ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗୁ, ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଠିଏ ଧଣିଆ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଧଣିଆ ସିଧାସଳଖ ଧନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତ ମୁଠାଏ ଧଣିଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶୋଷିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ସୂତକ ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଧଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ତାଲା, ଚାବି ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ପଡ଼ୁଥିବ। ତା ପରଦିନ ଏହି ତାଲା, ଚାବି ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟରୁ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 9ଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର, ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଅଟେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଫଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।